बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही सावित्री व्रत ठारू आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे किछि परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। बुध एवं शुक्र आपणकर राशिर त्रिकोण भाव एकत्र प्रवेश करिवे एवं बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फल रे आपण आपणकर जीवनर विभिन्न दिगरे शुभ एवं अशुभ फलाफलर मिश्रण पाइबाकु जाउछंती। दीर्घ दिन धरी लागि रहिथिबा आपणकर समस्या दूर हेबा पई जाउछि। अनेक दिन धरी आपणकर मनरे थिबा अपूर्ण इच्छा शेषरे साकार हेबाकु जाउछि। यह व्यतीत आपण अनेक प्रमुख क्षेत्र रे शुभ खबर पाइबार आशा करि परिबे। देखंतु एही सावित्री अमावास्या रे तीनोटी प्रमुख ग्रह बुध, सूर्य एवं मंगल सेमानकर राशि परिवर्तन करिवे। एही ग्रह गुड़िक यथाक्रमे आपणकर धन भाव, भाग्य भाव एवं लाभ भावर अधिपति भाव रे कार्य करिवे। तो आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा आपणको केउ सब क्षेत्र रे एही ग्रह माने शुभ फल प्रदान करिवे एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता हेबो। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय मां सावित्री निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एही ग्रह संयोजन विशेष करी आपणकर धन भाव को प्रभावित करिबो, जहा फल रे आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबो। एही सावित्री अमावास्या परे आपणकर भाग्य बहुत अनुकूल रहिबो। आपणको समस्त प्रकारर सुख एवं समृद्धि प्राप्ति हेबो। तो जदि आपणकर मकर राशि अटे तो वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने गुरु एवं शुक्र आपणकर राशि रे षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती। केतु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुछंती। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार षष्ठ एवं अष्टम भाव को अशुभ बा त्रिक भाव बोली माना जाय थाए। आपण हुए तो आपणक जीवन रे वर्तमान गुरुत्वपूर्ण आर्थिक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। आपणकर ऋण एवं खर्चर बोझ बढ़ी जाइछि। आपणकर खर्च आपणकर आय को अतिक्रम करि जाइछि, जहा अपव्यवहार किंबा अनावश्यक खर्चर कारण होई पारे। या सहित आपण विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। यह व्यतीत आपण पूर्वर जो व्यक्ति मानक साहाय्य किंबा समर्थन करथिले सेमाने हुए तो आपणकर प्रतिपक्ष होई पारंती। आपण हुए तो विभिन्न संपर्क संबंधी समस्यार सम्मुखीन होइथिबे। हुए तो बंधु किंबा सहयोगी द्वारा आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र करा जायथिला एवं अनेक क्षेत्र रे आर्थिक प्रतिबंधक जहा समाधान करबाको आपण शक्तिहीन मने करुथिले। विभिन्न कारण पई आपणकर घरोई जीवन रे समस्या देखा देई पारे, जहा भूल बुझामणा, कलह एवं मतभेद सृष्टि करि पारे। आपण आपणकर वैवाहिक एवं प्रेम संपर्क रे असुविधार सम्मुखीन होइथिबे एवं आपणकर वृत्तिगत जीवन किंबा व्यावसायिक उद्यम रे मध्य विफल होइथिबे। फलस्वरूप आपण अत्यधिक मानसिक चाप द्वारा भाराक्रांत होई पारंती। तथापि चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण आपणकर राशि रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेउछि। यह व्यतीत देवी लक्ष्मी पाई एक अनुकूल संयोजना मध्य आकार नेउछि। तेणु आपणक जीवन रे जेकोनोसी समस्या लागि रहिछि ताहा धीरे धीरे दूर हेबा आरंभ करिबो। एही सावित्री अमावास्या परे आपण आपणकर समस्त मानसिक चिंतारू मुक्ति पाइबे एवं आपणक जीवनर अनेक दिगरे शुभ फलाफल पाइबे। लक्ष्य करंतु जे बुधादित्य राजयोग आपणक कुंडलीर पंचम भाव रे एक त्रिकोण घरे गठन हेउछि। जो माने दीर्घ समय धरी सरकारी चाकरी पाई अपेक्षा करिसेंती किंबा चिंतित अछंती, से माने एही सावित्री अमावास्या परे सरकारी चाकरी पाइबार प्रायतः निश्चित। आपण आपणकर समस्त साक्षात्कार एवं परीक्षा रे सफलता पाइबे। आपण नेइथिबा प्रत्येक प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफल हेबे। यह व्यतीत वर्तमान सरकारी चाकरी रे नियोजित थिबा लोक माने निश्चित भावरे किछि ना किछि शुभ खबर पाइबे। जो व्यक्ति माने दीर्घ दिन धरी पिता मातांकर आनंदरू वंचित अछंती, विशेष करी जो माने गर्भधारण करि पारु नाहंती, से माने एही सावित्री अमावास्या परे निसंदेह रे संतानर सुख पाइबे।
ଏହି ଶୁଭ ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀତ୍ୱର ଖୁସି ଆଣିପାରେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ, ହୁଏତ ଏକ MNCରୁ ମଧ୍ୟ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସହଭାଗିତାରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଧନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଗଠନ କରୁଛି। ତ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅପ୍ରକାଶିତ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ସମ୍ଭାବନା ଉନ୍ନତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାହା ଅନଲାଇନ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଆର୍ଥିକ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା IT ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହଇରାଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ପରିବାର ଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ଲାଭଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା
ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।